Alors, salam alaikum. Alors déjà, c'est à mon tour de remercier le comité لجمعية أكسيون سون فrontières وكما تيدعيني لهذه الجمعية لهذه الأيام العلمية راه ما تنتظرش بحكم ما مسالي راه كنجي وجيت يعني avec grand plaisir وغادي ندويو اليوم على لي نوياد الغرق. لا نوياد باش نجيكم من الاخر ما كاينش حاجه تبدلات فيها بزاف حيت المشكل في لا نوياد شنو هو لو غران بروبليم في لا نوياد لي زان شنو المشكل اللي معك في لا نوياد؟ Ça va être interactif, il y a zéro diapositive, c'est juste la discussion. Le mot qui fait la noyade, voilà. Comment? L'insuffisance respiratoire, parce que quand on s'en noie, les poumons ils ne vont pas pouvoir travailler à l'aide. أي حاجة من غير الله إلا دخلت في المجاري الهوائية تضرب لي بومون. وعندنا مشكل آخر سي كو لا نوياد ما تزادوش فيها شي دي تريتمون بارتيكوليي ولا شي حاجة جديدة بزاف. يعني لو تريتمون ديال لا نوياد كيبقى دائما اش كيبقى بيورمون تنتريتيو غير لي سيمبتوم كتسمعوا بلي تريتمون سيمبتوماتيك دونك لو تريتمون دو لا نوياد سي ان تريتمون بيورمون سيمبتوماتيك راه ما تزادش شي حاجه كثيره بزاف. انا هنا اليوم باش نقول لكم شي حوايج تزادوا جداد من الناحيه ديال لو برونوستيك لي سبور برونوستيك اللي تبدلوا مي تو لو ريست راه ما تبدلش شي حاجه كثيره ونقترح عليكم دي زاستوس باش تعقلوا هاد لا نوياد هادي اش تقدر تاثر لينا في الدرس ديالنا سامعش. الوغ نبداو اول حاجه الا قلت لكم شنو تعريف لا نوياد اش تقولوا لي؟ انسيفيسونس ريسبيراتوار. واش دائما عندنا انسيفيسونس ريسبيراتوار في لا نوياد؟ الوغ كاين لا ديفينيسيون ديال لا نوياد. ما هو تعريف الغرق؟ علي هذه سي اون ديفينيسيون نوفيل زعما جديده لي سوسيتي سافونت بدلوا واحد شويه وعطاوها واحد ديفينيسيون زعما بريسيز. شنو الفوزيه ديفينيسيون دو لا نوياد اونيتي سون تنقولوا هما سي دي ليزيون primaires c'est des lésions respiratoires primaires dues à quoi? À l'entrée de l'eau, d'accord? ماشي ضروري هاد لي ليزيون يعطيونا une insuffisance respiratoire. Alors la noyade ce sont des lésions respiratoires primaires dues à quoi? À l'éruption de liquide dans les voies respiratoires. زعما اكثر من هذا الشيء هذاك لو ليكيد لابد تسلكوا الماء n'importe quel liquide صافي. يعني on peut se noyer où مثلا؟ نعم نقدروا مثلا شي هذاك كيصايبوا الزيت ولا دي ليكيد ولا العصائر ولا حاجه اي ليكيد من غير الماء ça aussi on peut considérer c'est une noyade. D'accord? Donc la noyade عافاكم هذه سي ديفينيسيون جديده بزاف يلا ميم با دو جون. Ce sont des lésions respiratoires primaires dues à quoi? À l'immersion du liquide dans les voies respiratoires. Ça fait غادي دابا غتحيدوا من بالكم حيت قبل كنا تنقولوا ما عرفتش كنتو تسمعوها لا بري نوياد نوياد سيش نوياد ليميت هادشي كله تابوندون. لا بري نوياد كانوا تيقولوا هادشي واحد كان غيغرقوا وعتقوا تنقولوا وي راه كانت عندهم بري نوياد. لا نوياد ليميت سا فو دير شي واحد اللي غرق ودار انوبي يعني كاع لي بومون ديالو كلهم عمرو ما. Et la noyade sèche, يعني شي واحد غرق ولكن لي بومون ديالو ما تقاسوش بالماء. دابا تفهموا selon les nouvelles recommandations هاد لي 3 تيرم كلهم ما بقاوش. Ça marche؟ إلا قلت لكم دابا شنو لا ديفينيسيون ان نويي نويي ماشي نوياد نويي اش تقولوا لي؟ allez qu'il y a la noyade? Non, pas que ça. Pas que ça. C'est une personne qui a une noyade mais qui est décédée. D'accord? Un noyé, c'est quelqu'un qui a eu une noyade ou qui essaie de mettre. C'est mieux un noyé. Ça marche? Donc si vous dites que maintenant, vous ne pouvez pas dire maintenant j'ai reçu un malade noyé et les conscients et tout. Ça n'existe pas. Un noyé automatiquement c'est quelqu'un qui meurt. Donc لحد الان شفنا لا نوياد
وشفنا là le noyer. Ça marche. D'abord غادي نسولكم سؤال اخر. تسمعوا immersion et submersion. تسمعوا هاد les termes. Quelle est la différence? Immersion et submersion. Allez. عرفتي immersion بحال شي واحد غير داز فوق الماء. D'accord? Submersion, ça veut dire quoi? Le corps كله تخشى في الماء. Le corps كله تبلونج في الماء. Immersion يعني راه غير تدوز ديك الماء هكا على وجهك شويه ماشي كاع مخشي. ولكن la submersion c'est complètement à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'est-ce qui est plus grave, la submersion ou l'immersion? C'est la submersion. Parce que les gens qui se sub, qui goulou, non, c'est grave. La submersion, c'est encore plus dangereux que l'immersion. Ça marche? Tu as les définitions? Donc, à cette première partie, on va retenir quoi, les amis? La noyade, le noyer, l'immersion, la submersion. Ça fait? Ce sont de nouvelles définitions. C'est clair? إذا جينا اليوم ندويو في هذا الموضوع لسبب معين اللي هو اش؟ بوكوا مثلا لو كوميتي سيونتيفيك اقترح ندويو على هاد النوعيات في هاد لي جورني. وي كومون؟ كثرت هاد لي نوعيات. دونك أول سبب سي لا فريكونس دي نوعيات. D'accord? C'est fréquent les amis? Vous pensez que c'est fréquent? Bien sûr que c'est fréquent. Bien sûr c'est fréquent. Quelle période? La période estivale. D'accord? Et on verra par la suite, un c'est fréquent. Et c'est fréquent dans quelle population? Alors, on a deux tranches d'âge. Je vais tirer comme ça. Les enfants. Les enfants tirent comme ça, surtout un homme, les قل 5 سنين. Je tire comme ça. تيغ في اليوم واليوم. Vous savez, راه يقدر يغرق في الدار، في البانيو ديال الحمام، يقدر يغرق. يعني les noyades des enfants, ce sont des noyades accidentelles non accidentelles. شوفوا مثلا في انبوه شفتوا ديك واحد الاخرى هذيك البنيه التونسيه مسكينه مشات بها لابوي او كانت مع والديها. وكاينه نوتخ ترونش داج تتقترب تقريبا من هذيك الترونش داج اللي قال لكم استاذ فاضلي. عقلت باش ندوي لكم على قصب النخاع الشوكي للعنق. غادوي عليكم هي هذيك لا ترونش 15 et 25 ans. علاش يغرقوا بزاف هاد الناس؟ تيسحب راسو هو ما عرف شكون. الو كيما تعرف شلون تيبغي يبان قدام صحابو ولا قدام هكا تو. الو كو سي با بيان. دونك عندنا دو ترونش داج. ولا قلت لكم مثلا في العالم كامل شحال تقدر تقول لي تطرى من النوايات في العام؟ هادشي اللي محسوب. لينيدي في العالم كامل شحال تقدر تقول؟ شحال؟ 3000. سلام. العين ديالنا يجيب لك اليوم 10 في النهار. Un peu moins, c'est la moitié. Alors, vous pouvez noter ce chiffre. شوف عندنا 500 000 noyades par an. واش عرفتي شنو 500 000 noyades par an؟ هذا الشيء راه الناس اللي حاسبين. وحنا الدول اللي ما عندهاش ستاتستيك على الله شحال تيجي. وي comment? Ça compte tout le monde. Je parle pas au monde. Ça compte tout le monde. Après, quel est des pays qui font les statistiques مقادين وكاين اللي ما فيه مقاد. واش عرفتي نص مليون واحد نوياد راه سي بوكو. دونك دوينا على لا فريكونس ياك وتندوي النوياد اليومات على حاجه اخرى. علاش؟ comment? On n'a pas de statistiques malheureusement chez Rami. On n'a pas de statistiques. أنا دابا je travaille au service des urgences au trauma center. في هاد السيزون هادي نقدر نقول لك او موا عندنا واحد في النهار. او موا راه ما تيكشفوش. راه عادي زعما جدا. غادي زعما عادي. ودوينا راه الله يهدي ما خلق كيما غادي نقول. دونك غادي نرجع على السبب غندوي على النوايات. لانتيغي دو سيت كيستيون. الاول حاجه سي لا فريكونس ياك. ثاني حاجه كاين لو دونجي ديال لا نوايات. Prévention غنجيو لها في الاخر نقول لك l'intérêt وعاد la prévention غتجيك la conclusion. C'est le pronostic. Il y a des séquelles.
En fait, les poumons, ils sont touchés. Il y a moins d'oxygène. C'est le cerveau qui a le dap. Allez, le cerveau qui a le dap. C'est l'époxy. Et on va le foie, là, c'est l'oxygène. On va aller chez Haja. Le foie, c'est l'oxygène. On va aller chez Haja. ماشي من الاول ساعات وساعات باغ كونط السيرفو لا حبستي عليه الاكسجين اش غيطرا ماشي من الاول مصيبه غيتاندوماجا علاش وي لي سيلو سيربرال مالو صون راه واخا سيلو سيربرال مكلخين شويه علاش ils n'ont pas de réserve d'oxygène كاين لي سيلو سيربرال راه السيرفو صداع براسو انا هو السيرفو كلشي au fond, il n'y a pas de réserve d'oxygène. Mais il y a une réserve d'oxygène, ou il y a une réserve de le glucose. Il y a le cerveau, il dépend de quoi? Avec qui le cerveau, il y a l'oxygène ou il y a le glucose. Donc, il y a certains noyades, des types de noyades, ou qui sont avec des séquelles neurologiques. D'accord? Très bien. D'abord, on va dire que la noyade, d'abord, on a la définition, on a la fréquence, on a le deuxième intérêt de la question, les séquelles, surtout neurologiques. L'intérêt de cette question, c'est la fréquence et les séquelles neurologiques. D'abord, on va dire que la noyade, pourquoi on se noie? Allez. La profondeur, c'est profond. Voilà, quand tu t'attrapes, c'est مشكل. أنت نجيو نغرقو. ما يمكنش ياك، علاش نغرقو؟ نعم. فين تدخل الماء؟ لا ولكن علاش بعدا تتغرق؟ عاد هذيك عاد شو حتى تتغرق عاد تدخل لك الماء. دابا بغينا نفهموا علاش نغرقو بعدا. ما تنعرفش نعوم، أول حاجة ما تنعرفش نعوم. سهلة، واش واحد ما تعرفش يعوم وتتسمى أنا ما تنفهمش هاد القضية. شي واحد ما تعرفش يعوم سافي كوا ما تعرفش يعوم. Il est incapable donc لا ماشي ما تعرفش يعوم. ما يقدرش يخلي راسو فوق الماء، سي صا ما تعرفش يعوم. داكور؟ ما تعرفش يعوم ياك؟ ولا كان تيعوم وعيا داكور ولكن الا ما كانش تعرف يعوم ما تعرفش يعوم وغرق هذه كنسميوها نوياد بريمير اصلا هو ما تعرفش يعوم صافي نوياد بريمير فهمتوا صافي ديك كاين واحد دوزيام تيب دو نوياد اللي هو عرفت شنو هي النوياد سيكوندير تعرف يعوم ولكن لا جات شي حاجه qui a entraîné sa noyade. واخا هو تعرف يعوم جات شي حاجه خربقات ليه هذاك الادراك بالعومان بحال شفتوها مع استاذ فاضل تالا هذوك الحمقين تيبرونجيو بحال هكا ياك راه تعرف يعوم دار غير شي ساديكال مابقاش يقدر يتحرك دونك il va se noyer زين quelqu'un qui مثلا les épileptiques يلا تيدخل تعوم حتى تطرى عليه une crise d'épilepsie تيغرق زين شنو اخر le choc لا قولي لي بالضبط سي تري بيان مي زيدي لي تيرمو زيد صح ما عطيك الصحه برافو عليك لو شوك تيرمو ديفيرونسيال ساليكم انا واخا تنقولها انا ما تنحكش كنديرها بعض المرات باسكو دايما تنقول الناس يدخلوا للماء باش كيفاش شويه على خصنا ندخلوا الماء بشويه حيت الا دخلتي بجد اش يطرا تدخل مع البروديه لي فيسو تيديروا طاق ils se mettent en vasoconstriction et parfois même les vaisseaux du cœur ils vont se mettre en vasoconstriction normalement il faut jamais et ça donne le choc thermodiférencié تكون سخون تحتك تطلع في البرد thermodiférencié ça veut dire quoi c'est un choc dû à la
différentes de température. Oui, Tiens. Ça peut provoquer parfois des claquages, exactement. On peut se noyer aussi lorsqu'on mange et je rentre à l'intérieur. Parce que ça peut donner des malaises vagues. Quand vous mangez, ça, il faut éviter. Laisser le temps, une petite digestion, 20 minutes, 30 minutes, et vous rentrez, ça marche. Donc à ce stade-là, je fais maintenant qu'il y a la noyade primaire et la noyade seconde. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut prévenir faire? La primaire, c'est tellement trop. ولا على الاقل عوم معك تتاكد انك ما تعرفش تبوح. ولا كان عندك une maladie عمرك تعرف تبوح. الا عندكم شي ناس تعرفهم في العائله ابيليبتيك عافاكم ما عمرهم يعوموا بوحدهم. ما يمكنش تعرف انت ديك لاكيس تقدر ولا كان عزيز على لي جون عزيز حاسين براسكم عزيز عليكم العضلات ديالكم وتلاحيتوا بحال هكا راك شفتوا راه استفاد قولا استفاده لي المشاكل اللي غيطراو في هاد العنق هذا والنخاع الشوكي. Ça marche? Très bien. Alors كاين واحد الناس كيغرقوا اكثر من الاخرين كنقولوا ils ont des facteurs de risque. شكون هاد الناس كيغرقوا اكثر من الاخرين؟ شكون الناس اللي عندهم مال شونس باش يغرق اكثر من الاخر؟ Les enfants, très bien. Donc hein? Les enfants, oui. Autre chose? Comment? Pas vraiment, pas vraiment. Si? Que tu as النساء أو الرجال؟ Non? Le sexe masculin, malheureusement pour moi, c'est un facteur de mauvais alerte et qui n'est. Donc, du sujet de l'enfant, le sexe masculin, un autre facteur de risque. Peut-être parce que l'alcool, peut-être qu'on ivre. Alors même هذوك les petites اللي يدخلوا فيهم يجوك انت عادي حيت في عالم اخر. Les alcooliques, un quatrième facteur de risque. Hein? Les drogués, les intoxications. D'accord? Donc هاد الناس هادو للاسف عندهم des facteurs de risque انهم يغرقوا اكثر من الاخر. Ça marche? Oui, Sylvie? Alors, ce n'est pas décrit comme facteur de risque à part. Maintenant, tu as raison. Quelqu'un assez dépendant, surtout s'il fait beaucoup d'efforts. Sauf en général, il est sur tête à faux. Il a une maladie chronique. عافاكم ما تخليوش يعوم. هذه وهذا أكثر نقولها في الخلاصة حنا قلنا عندنا. C'est bon? دابا غادي نشوفوا هاد النويات اش تعطي كونسيكونس. اوكي غادي نمشيو باغ ايتاب صافي باش تعرفوا هاد المصيبه ديال لا نويات شنو هما المسائل اللي تعطيو. يلا نبداو اول حاجه اللي هي اش هانت يلا هربتي اوكي اش غيطرا غيدخل لي معايا اش غيطرا لكم فاش يدخل لنا la piste, il a pris le bac de pas d'ailleurs. Il est là-dedans. C'est pas bon, faut se passer. كاين لا تراشي فوق الlarynx. الlarynx يتحس بشويه ديال الماء يدخل اش يدير؟ يتسد. La première étape c'est quoi? C'est un laryngospasme. La toute première étape, test. La toute première étape c'est le laryngospasme. Allez chez le laryngospasme, mes amis. Comment? C'est un mécanisme de défense. Ça veut dire larynx, c'est ce que tu vois là, non? On sait derrière là-dessus, باش الماء ما يهبطش لي بومون. D'accord? اش غيطرا من بعد؟ واحد الوقيته. Laryngospasme راه ولكن اسد عليك حتى الهواء. Donc il y aura un manque d'oxygène وغادي نبداو
On va faire la perte de conscience. Quand vous allez faire le coma avec cette chitra, avec la rangospase, ما تبقى شاد وتتحل وكل شيء تدخل في الماء. D'accord? Il y a des chemins des noyés qui montent avec leur laryngospase. ما تبقاش كاع يتحل تتسد فتره وحده. هادو ما كنسميوهم اللي كانت تتسمى شحال هادي لا نوايات سيش. قليله كاين 15% ديال الناس اون فوا تتسد لهم لاغاز ما تبقاش عاود يتحل وتيموتوا. ولكن الاغلبيه فاش توليو انكونسون الماء تيدخل صافي. اول ما دخل الشيطان l'OAP, l'OAP les amis, l'OAP ça dit quoi? C'est de l'eau dans le tissu interstitiel et les alvéoles. C'est vrai qu'il y a de l'OAP. Voilà l'OAP نشتيجي. علاش يكون عندنا l'OAP؟ ياك عندنا l'alvéolien ودي ستة لو كابيلير بيناتهم واحد لا ممبران. هذيك الممبران إلا تقطعت يولي l'alvéole عنده علاقة مباشرة مع لو كابيلير وتيعمر ماء. علاش عندنا l'OAP في النوايات؟ كومون؟ هذيك لا ممبران اللي كاين ما بين الكابيلير والالvéole شكون اللي تيهدسها؟ C'est de l'eau qui a été inhalée. Qui est inhalée, oui, c'est inhalation, c'est du liquide. Mais en fait, l'OAP, ça va dépendre de quoi? La nature de l'OAP va dépendre de quoi? فين حنا غرقنا؟ واش فين نقدروا نغرقوا؟ فين تنغرقوا في الجنرال؟ إما في البحر إما في لا بيسين. دونك عقلوا عليها. هاد لي كونسيكونس ندويو عليهم دابا سا ديبون واش غرقتي في او سالي ولا في او دوس. Grande différence. كاينه لا نوياد او نون سالي او سالي et la noyade en eau douce. Ça marche? L'eau salée, c'est avec l'eau tellement salée qui va léser la membrane qui est mettre une H ou H, l'alvéole et les capillaires. D'accord? Ou l'eau douce, c'est dit, l'eau de la piscine, c'est dit. Comment? Le chlore, oui, mais en fait, il n'y a pas que le chlore et le fait lui-même que ça soit une eau douce. Sauf qu'il y a l'alvéole capillaire ou la membrane, ou qu'il y a une cellule qui touche à la matrice. Par contre, quelle cellule, c'est mes amis, les étudiants, c'est les pneumocytes, ça veut dire. Les pneumocytes, ça veut dire. Alors, l'eau douce, malheureusement, il va faire quoi? Il va tuer les pneumocytes. Et les pneumocytes, ils sécrètent quoi? Le surfactant. C'est pas le surfactant. Et malheureusement, quand on va se noyer dans une eau de piscine, on aura une inactivation du surfactant. Ou l'inactivation surfactant, بحال هو اللي تيدهن نقولوا نفسروها سهله، هو اللي بحال الزيت في شي ابارات كيخلي هذاك الشيء ملاس وتيجلس مزيان. إلا désactiva les surfactants, je réparais les alvéoles, ils vont se coller. بحال شي بالون وتفش تيلصق وفاش تيلصق ما تيبقاش خدام. Donc dans les deux situations, nous avons un OAP de type H lésionnel. Ça dit quoi lésionnel les amis? Lésion de la membrane qui est entre les alvéoles et les capillaires. D'accord? Donc je finis le H, le laryngo. Je finis d'abord les conséquences respiratoires. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que dans la noyade? Comment? Le résine? Non, pas vraiment. On est loin de la terre. Oui. On aura des conséquences neurologiques. C'est dû à quoi? C'est dû au manque d'oxygène. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau quand on manque d'oxygène? Non, il va gonfler. On aura un œdème cérébral. Le cerveau va gonfler. Et s'il gonfle, le patient va faire un coma. Et pourquoi le cerveau gonfle? Le sentiment, ما تعقلوا في la cellule qui nous a les pompes qui خدموا عرفتوها. Les pompes
يتخرج دائما le sodium وتدخل le potassium. Ça s'appelle les pompes Na+, K+, ATP dépendant. Quand tu n'auras pas d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Pas beaucoup d'ATP. Et du coup, avec les pompes, ما غاديش يخدموا. Donc, شكون اللي غادي يبقى لداخل؟ Le sodium. Et il va attirer de l'eau et on aura de l'œdème cérébral. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais de la laryngospasme, les conséquences respiratoires, neurologie, quoi d'autre? Comment? On doit plus d'ailleurs le respiratoire. Donc, je fais la laryngospasme, respiratoire, neurologie, cardiaque. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau hémodynamique? La arrêt cardiaque, si ça se prolonge, c'est possible. Pas tellement. Au départ, on peut avoir des troubles du rythme. Ces troubles du rythme, ils sont dus à quoi? Au froid. Parce que le froid, il donne des troubles du rythme. Quel rythme? Le rythme cardiaque. Et si le rythme cardiaque n'est pas bon, ben même la tension, il va baisser. Donc ça, c'est les conséquences hémodynamiques. D'accord? Autre conséquence, elle est la température. Comment il va chez ces noyés? Ils vont être en hypothermie. C'est une bonne chose l'hypothermie? Voilà, c'est une bonne chose. صراحة حيرت العلماء عن l'hypothermie. Parce qu'il y a مزيانة الحاجة وخايبة الحاجة. D'accord? مزيانة اليمن. Le cerveau. Parce que واخا يتضرب الدماغ بحال اللي فات كونجيليتيه avec les effets ischémiques ما تبقاوش بزاف. Donc l'hypothermie elle est bénéfique pour le et malheureusement elle est maléfique pour tout le corps. D'accord? Donc on essaie d'avoir une légère hypothermie. Une légère insinuation de la l'hypothermie ciblée. يعني تنحط la température ما تنساش تربط l'hypothermie c'est ciblé. Alors, d'autres manifestations? Allez. Non, rénal moins, mais par contre, on aura des troubles, conséquences métaboliques. Parce qu'il y a un petit filmat de l'bhar, un filtre. هذاك الماء فين تيدوز لا غرقتي؟ نصو تيمشي لي بومون ونص لاخر l'estomac. Ou le fait digestif, il va être absorbé. Donc on aura quoi dans le sang? Une hypernatrie. D'accord? On aura une hypernatrie. Vous voyez que l'hypernatrie, je vais délimiter le sang. Il va. Non, il va diminuer, mais par contre, il va donner autre chose. Donc, radiouli, le mari bariboul, parce qu'il y a l'hypernatrémie, donc ils auront de l'hyperdiurèse. Donc on aura de l'hypovolémie. Et autre chose, quand on est trop hypernatrémique, même les globules rouges, ils vont s'éclater. On aura de hémolyse, de l'anémie. D'accord? Comme conséquence, c'est les complications infectieuses. Est-ce qu'il risque de s'infecter cette personne? Oui, ou particulièrement dans les poumons. C'est des personnes qui risquent de s'infecter facilement. Ils font des infections pulmonaires. Pourquoi? Alors déjà, on note ça à la patate avec les maramafiches, et les algues, et des petits corps étrangers, et plein de choses. Haute piscine, la carte, une couche, on sait pas. Avec un couche qui vous fait des acides à chaque fois, il y a du chlore, il y a plein de choses, et ça détruit les poumons. D'accord? Très très bien. Donc, moralité, ne pissez plus dans les piscines. Pensez aux autres qui nagent avec. Ça marche? Très très bien. Tout le monde a de l'astuce. باش تعقلوا على les complications كاملين je t'ai l'école. Tout à l'heure on va en parler, ça s'appelle la thermos, c'est comme un thermos. Ça marche? Ça marche? Pour juste que tu vois une belle. Alors vous écrivez thermos, T-H-E-R-M-O-S. C'est bon? Thermos, ça fait? Alors le T c'est pour les conséquences
thermique. Donc T c'est pour thermique, ça fait. Le H c'est pour les conséquences hémodynamiques. On aura de l'hypotension. C'est bon. Le E, c'est pour encéphale. E, encéphale, c'est pour les complications neurologiques. Très bien. Le R, c'est pour les complications respiratoires. On a dit celle. Le M pour les complications métaboliques. Le O, c'est pour oxygène, entre parenthèses, laryngospasme. Et le S, il veut prendre sepsis, les complications infectieuses. C'est bon? Parce qu'il y a des مصيبة ديال لا نوية حتى بعمل حاجة بزاف ديال complications. Allahumma, on doit éviter. Il n'y a pas mieux que d'éviter. Alors, il ما قدرناش éviter la noyade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien la traiter. D'accord? Il faut bien la traiter. Et le traitement de la noyade va dépendre de quoi? Comment? Voilà, du tableau clinique. Et là, on va parler du tableau clinique. On a 4 tableaux cliniques de la noyade. Ça fait 4 tableaux cliniques de la noyade. Alors, je vois le tableau clinique de l'eau. Allez, 4 tableaux cliniques de la noyade. C'est le tableau 1. Là, tu m'as dit, هذا tableau 1 شنو؟ ماشي شي غريقة كاع، غرق شوية، تحب شي شوية، mais il sature bien, il n'a pas de problème hémodynamique et il est conscient. Ça marche? هذا الtableau يتسمى souvent aquastress, pardon. Aquastress. Le tableau clinique 1, c'est aquastress. Dielo aquastress, respiratoire ok, neuro ok, cardio ok. Ça marche? غادي تشوفوا كل مرة غادي واحد غيغسل صافي. Le deuxième tableau, ça s'appelle le petit hypoxique. Petit hypoxique. Ça marche? Petit hypoxique. Je peux le reconnaître, le petit hypoxique, le respiratoire. Mais neuromzien, le cardio, ça marche? Le troisième tableau, le grand hypoxie. La gouloulière le grand hypoxie. Le respiratoire aérien, le cardio aérien, parce que vraiment, en fait, la tension est loin. Et le quatrième tableau, c'est l'arrêt cardiaque. Tout est arrêté. On est inconscient, on n'a pas de pouls et on n'a pas de respiration. Alors, vous voyez les 4 tableaux cliniques, les amis? Aquastress, petit hypoxie, grand hypoxie et l'arrêt cardiaque. Donc le traitement diagnostique va dépendre de quoi? Voilà, du tableau clinique. Alors comment on va traiter ces personnes avant d'arriver au facteur pronostic? Là on arrive au traitement. Comment on va les traiter? D'accord, exactement. Tu as dit un excellent mot-clé. Le traitement de la noyade, pas où le médecin on a fini l'urgence. Non, c'est le rôle de quoi? Du citoyen. Parce que la chaîne de survie commence par le citoyen du كان حدا وللاسف ما تقدرش بزاف خصنا نخدموا على التوعيه ونقول الناس ما ديرش شي حاجه ولكن يديروا الحاجه مضبوطه. حيت كاين شي مساخطه يديروا الا لاحظتوا هو راه حسن نيه وفي تيخرج عليه الا لاحظتوا تيديروا لا اش تيديروا تيولك على كرشو حيت في بالهم انه راه شرب الماء بزاف فتوضك على الكرش قضيتيها تشوفها غتطلع الماء من بحال دي فوميسمون وهذاك الشيء غادي يمشيو لي بوم يعني عاد tu as aggravé la situation. Alors en tant que secouriste, quelqu'un normal, qu'est-ce qu'il doit faire face à une noyade? C'est pas le secourisme عادي. Si elle est consciente, on va la sécher, on retire couverture isotherme باش ما يبردش ونسميو l'ambulance. Si il est inconscient et il respire, je fais quoi? Position latérale de sécurité. Si il est en arrêt cardiaque, je fais quoi? Je fais le massage cardiaque et 2 insufflations.
Quelle est la particularité de l'arrêt cardiaque la noyade? C'est les 5 insufflations. D'accord? C'est une particularité. Il faut commencer par les insufflations. Et ce qui est recommandé, c'est de commencer par 5 insufflations. Pourquoi l'arrêt cardiaque la noyade, il faut commencer par les insufflations? Oui, parce que l'arrêt cardiaque, elle est d'origine hypoxique. C'est-à-dire qu'elle est due à un problème respiratoire. Le premier d'abord, comment vous allez faire cette insufflation? Comment vous allez faire? Comment? Bouche à bouche? Bouche à bouche? On peut faire le bouche à bouche, on peut faire carrément le bouche à nez. Mais c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, il faut chercher quoi pour faire le bouche à bouche? Quelles sont les interfaces en plastique qu'on peut mettre sur le patient ou on a l'autre qui est une valve, malheureusement indique, qui sont les interfaces faciales. Et ça, je vous en tant que secouriste, en tant que citoyen, chacun il doit l'avoir dans son propre sac. D'accord? En général, quand quelqu'un de la famille se noie, tu ne vas pas hésiter à faire le bouche à bouche, tu vas faire le bouchonnier. Nous aura des et massage cardiaque, 5 insufflations, 30 massages cardiaques, 2 insufflations, 30 massages cardiaques, 2 insufflations. Question, est-ce qu'on peut appliquer le défibrillateur automatisé chez le noyé? Est-ce qu'on le cache? Non, c'est possible, mais la plupart des temps, on va rigoler que le choc non conseille. Il faut le mettre. Parfois, exceptionnellement. Après, tu as des troubles du rythme, il y a la noyade. Après, tu vois, avec troubles du rythme, il y a l'arrêt cardiaque. C'est très rare. Supposons d'abord le défibrillateur de tir ou gagner contre choc conseillé. Il faut faire attention à quoi? Oui? Excellent, bravo Ali, madame. Le patient est humide, donc il faut d'abord le sécher. On m'a dit que la choqué, on a un milieu humide parce que ça c'est très d'accord? Donc la particularité de l'arrêt cardiaque du noyé, fait commencer par les 5 insufflations et faire attention au défibrillateur. Ça marche? Tout le reste, c'est du traitement purement symptomatique. Tout le reste, c'est un traitement purement symptomatique. Des manèges, traiter les symptômes. Et tu vois les principaux symptômes qu'on va traiter, la détresse respiratoire. Si c'est un aquastress, rien à faire. Si c'est un petit hypoxie, on va donner de l'oxygène par masque. Si c'est un grand hypoxie, c'est l'intubation, la réanimation. Si c'est un arrêt cardiaque, c'est l'adrénaline, massage cardiaque, etc. Donc c'est un traitement purement symptomatique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 traitements m'approche du tata. M'approche du tata, vous avez systématiquement lié au manège. Oui. Excellent cousin. Avant, on donnait les corticoïdes automatiquement. À l'âge qu'il n'a pas de il a été corticoïde, ça va éviter le watté lésionnel. Ça n'a jamais été prouvé. D'accord? Donc, pas de corticoïde. Blackis, il a été corticoïde, tu vas aggraver quoi? L'infection, les complications. Donc, à chaque fois, on oublie les corticoïdes la noyade. Deuxième médicament qu'on donne systématiquement, ça n'a pas été prouvé. Là, non, pas le diurétique. C'est parce qu'on pensait qu'ils s'infectent automatiquement. Donc on les mettait sous antibiotiques. Tu vois, l'antibiothérapie n'est pas systématique. D'accord? Là, ça elle est noyée, tu dois sous antibiotiques. Il faut attendre que ça se déclare avec ça. Donc j'ai dit, l'antibiothérapie n'est pas systématique. Très très bien. Donc finalement, c'est du traitement purement symptomatique. C'est bon? Quand on traite Hachi, c'est du mal à il. Il y a un mot qui allait qui se roule en général. La famille va vous demander quoi? Moi je parle de Hachi. Moi je radie qui radie Willy. D'accord? Et là, il y avait un grand scientifique qui a travaillé beaucoup à les noyades, c'est M. Spiesman.
Spielman. شوف اسمع اكتبوا اس زد الماني دونك اس زد بي اي ال ام ا ان سبيلمان اس زد ما عرفت اسمي من جبتها اس زد بي اي ال ام ا ان سبيلمان صافي هذا مسيو سبيلمان كان دار واحد ليتيد كبيره على لي نوايي ويخرج لنا واحد كلاسيفيكاسيون ان 6 كلاس اللي تنخدموا بها بزاف دابا 6 كلاس داكور. Dans la classe 1, vous notez, c'est quelqu'un qui a une noyade et qui présente juste de la toux. Juste une toux. Avec le grade 1 Spielman. Grade 1 Spielman, d'accord? Grade de Spielman, c'est quoi? C'est une noyade qui a la toux, ou c'est à quelques râles aux bases. Ça marche? Grade 3, ça va être quoi? La toux, mais les râles défis. La toux plus des râles défis. Grade 4, ça va être quoi? L'époxy. C'est-à-dire vraiment une détresse interne. L'époxy. Grade 5, c'est l'arrêt respiratoire. Et le grade 6, vous l'avez compris, arrêt cardio-respiratoire. Vous l'avez bien compris, plus on avance les grades, plus le pronostic va être méchant. Plus on avance les grades, plus le pronostic va être méchant. D'accord? Donc, c'est un score pronostic précis. C'est Spielman. واحد خطأ صغير دار هذا السي سبيلمان سي كوا فاش خدا هاد لي دوني هذا ما خدمش بزاف على la population pédiatre. Donc c'est un score qui est plutôt pour les adultes. Vous l'avez compris, qui est un autre score qui est beaucoup plus adapté à la population pédiatre. Alors c'est le score plutôt Orlovsky. Orlovsky, un petit mal. O-R-L-O-W-S-K-I. Hesky. Orlovsky, d'accord? Ça marche? Alors, Orlovsky fait 5 critères, ça va? Ça marche? 5 critères. Critère loué, âge moins de 3 ans. Soumaya? Critère tani, coma. Ça marche? Critère tel, temps d'immersion ou de submersion supérieur à 5 minutes. Temps d'immersion ou de submersion supérieur à 5 minutes. C'est bon? Chacun a un critère. Juge. Critère radar, temps de la réanimation cardio-pulmonaire plus de 10 minutes sur chaque massacre. Temps de la RCP plus de 10 minutes. Et le critère Khames, j'ai l'opérateur du gaz du sang, si on trouve une acidose au gaz du sang, ça aussi c'est un critère mort. Une question goulot que le français qui est méchant, à partir de combien de critères? 3 critères. Si vous avez 3 critères et plus, on va se dire que cet enfant est SF, le pronostic dialogue il est mauvais. Ça marche? La 5e, 4e, plus de 2 minutes. D'accord? Donc 5 critères. Donc, on a les deux scores de pronostic, le score de Spielman et le score d'Orlovsky. D'accord? Alors, j'ai presque fini. Juste pour vous dire un petit mot sur la prévention. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Oui, pardon? Comment? C'est traitement purement symptomatique. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire pas de diurétique, rien. Vraiment, il n'y a rien. Le traitement est purement symptomatique et ça va se jouer au niveau de l'oxygénation. C'est pour ces raisons que je te dis, le traitement de la noyade, il n'y a pas de plus simple. Parce que le gars avec lequel il n'a jamais prouvé. Quand le chirurgien a le basique, il y a le traitement symptomatique. Oui. Du tout, on ne touche à rien parce que de toute façon, ça, il va être absorbé. Il faut savoir, si tu mets sur le nasogastrique, il y a ça et une génératrice de quoi? De vomissement. Aucun
ne faites rien. Il faut juste insuffler comme juste le gain. Aqua stress, rien. Petit hypoxyde, dilué, maximum concentration. Grand hypoxyde, d'intubation. L'arrêt cardiaque, c'est 32, 32. En commençant par 5 principales. C'est tout. Il n'y a rien à côté. Tout le reste a été abandonné. D'accord? Qui s'est déjà noyé ici dans la salle? Bien sûr, parce que si vous êtes noyé, vous ne serez pas là. Et tu as raté? Ça a été quand? Vous pouvez nous raconter? Et après, c'est récent. Quand même, on peut savoir comment ça rapidement. C'était ça. Aquastress. Très bien. Qui s'est noyé encore? C'était quoi? Petit hypoxie, grande. Oui. Aquastress, très bien. Il y a 1 an et demi, il y a une jeune médecin que je connaissais dans l'hôpital, de mon équipe aussi. Ben, elle a laissé يخرجت الكابيني راجلة خدامت في الكلينيك خلات لونفون صغير مع السيدة تتعاونوا في الدار ما عرفوش كيفاش تخرج ترافيرسي لي بالكون وطاح في لابيس على ما تعرف راه غبر ليها ايتو لقاو كيبقى بحال هكا اغي كاردياك ماسي فونتيلي هذا تعتق ولكن جوست بقى نعس لا ريماسيون في 40 jours et jusqu'à maintenant là, il est juste comme ça, il est végétatif. Bon, il respire seul, mais malheureusement les séquelles neurologiques étaient lourdes, très très. Donc moralité, il ne faut pas s'aventurer si on ne sait pas nager. Il faut toujours nager en groupe. D'accord? Nager dans des zones surveillées. Rentrez à la plage de façon progressive et faites attention aux chocs thermo différents. C'est bon? Voilà, moi j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, c'était interactif. Nana Sidi? C'est-à-dire, il n'y a pas de particularité, c'est-à-dire pas de particularité, mais je dirais qu'ils sont d'un meilleur pronostic pour la récupération. C'est-à-dire, un enfant qui se noie, restez mal, la réanimation cardiopulmonaire, ils ont plus de chances de réussir. Mais le reste, la même chose. Des questions, c'est clair? En tout cas, j'étais ravi de vous accompagner sur cette conférence. On vous a tenu la fin de la journée, mais pour la bonne cause. C'est bon? Merci beaucoup.